जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा 21 जुलाई 2020 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। आज होउची श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रात्र 9:24 गते। द्वितीया आज पुष्या नक्षत्र रात्र 8:29 गते। अश्लेषा नक्षत्र आज कर्कट चंद्र ओहरात्र। आजिर शुभ बेला दिबा 8:42 रु 10:41 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:22। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:37। आज सांवत्सरिक श्राद्ध प्रतिपदार एकधिष्ठ पार्वण। आज नवजात शिशुर कर्कट राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओम नृसिंहाय नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळी थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरी थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपनक राशि रु चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक व्यापार रे किछि उच्च नीचर स्थिति उत्पन्न करिब। लाभ पाइबा पई समयर अपेक्षा करिबाकू पड़िब। आशातीत परिणाम न पाइबारु मानसिक चिंता लागि रहिब। आपनक व्यवसायर विस्तार विशेषज्ञक परामर्श अनुଯାयी करंतु। कौनसी प्रकार असुरक्षित कार्य करिबा पूर्वरु भल भावरे बुझाबना करिनियंतु। पारिवारिक जीवन रे अनावश्यक खर्च को नै समस्या देखा देई पारे। वैवाहिक जीवन रे जीवन साथींक सहित भूल बुझाबना को नै मनमतांतर देखा देई पारे। सेथि पई धैर्य सहित जीवन साथींक सहित कथावार्ता करंतु। कौनसी प्रकार अनावश्यक वाद विवादरु दूरेई रुहंतु। किंतु प्रेम जीवन रे नुआ संपर्क जोड़ी हेब एवं संपर्क रे घनिष्ठता आसीब। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब। उधारी देवा नेबा बा ऋण भाररु दूरेई रुहंतु। भविष्यत गठन करिबा पई कार्य करिबा आवश्यक। मानसिक चिंतारु मुक्ति पाइबा पई योगाभ्यास और प्राणायाम रो अभ्यास करंतु। आज आपण ओम हं हनुमते नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपनक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक जस मान सम्मान रे वृद्धि घटाइब एवं आपण सामाजिक कल्याणकारी कार्य रे प्रसन्नता सहित सहयोग करिवे। लोके आपनक कार्य को ओ आपनकु प्रशंसा करिवे। आज आपनकु संचार माध्यम रे लाभ मिलिब। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोग मिलिब। जीवन साथींक संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। परस्पर मध्य रे सहयोग और उत्तम बुझाबनार भावना उत्पन्न हेब। पितांक मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करिवे। आर्थिक स्थिति आहुरी सुदृढ़ हेबाकू लागिब एवं आर्थिक महत्वाकांक्षार पूर्ति हेब। किंतु अनावश्यक खर्च रे आपनकु सावधान रहिबा उचित। परिवारर समस्त सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार हेब। सेथि पई स्वास्थ्य संबंधी नियम पालन करंतु एवं दैनिक दिनचर्या रे व्यवस्थित रखंतु। आज आपण गोमातांकु दाना खाइबाकू दियंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। चंद्रदेवंक आपनक द्वितीय भाव रे गोचर आपनक कलात्मक तथा रचनात्मक पक्ष को प्रकाशित करिब। आपनक प्रतिभा को समाज रे परिचय और प्रसिद्धि मिलिब। सामाजिक कार्य क्षेत्र रे आपनक योगदानर प्रशंसा हेब एवं आपनक व्यक्तित्वर चारिपार्श्व रे चर्चा हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवारर पूर्ण सहयोग मिलिब। पितांक मार्गदर्शन रु आपनक कार्य क्षेत्र रे सफलता तथा प्रसिद्धि अर्जन करिवे। पारिवारिक सदस्यंक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे। कौनसी कार्य रे
ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସାବଧାନତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଚମକ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଜା, ଆଈ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ କାରଣରୁ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ଭାବୁକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତନ ମନ ଓ ଧନରୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ପରିବାରରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନେବା ଉଚିତ। ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ ଆଖିପୀଡ଼ା ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସଫଳତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ତଥା ସଠିକତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପରିବାରରେ ଅଯଥା ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପରିଚିତଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ
ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ହାନି କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ତଥା କାଗଜପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମନମତାନ୍ତର ବାଦ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ସେୟାର କରିବାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଅସନ୍ତୁଳିତ ଭୋଜନ ଆହାର କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଓ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ତଥା ବ୍ୟବସାୟ ପକ୍ଷକୁ ମଜବୁତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇପାରିବେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ବଳ ଓ ଚତୁରତାରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ମାତୃଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ରୋଧରେ ଓ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି
ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବା ଲେଖନୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।